وسلم صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد رسول الله صلى اللهم وسلم عليه وعلى أهله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي من النار. عباد الله معشر الصالحين والصالحات، يقول ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحن على بعد شهر ونصف من شهر رمضان، شهر القرآن، فشهر يذكرنا كيف نرقي علاقتنا مع القرآن، مع كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب اللي قال فيه الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويوم القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن لله أهل من الناس، والحديث صحيح: إن لله أهل من الناس. قالوا: يا رسول الله ما هم يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Mes chers frères, mes chères sœurs, le mois du Ramadan qui est dans un mois et demi, Allah nous dit dans le Coran, c'est le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois où le Coran il est descendu. C'est le temps où chacun de nous doit revoir sa relation avec le Coran, avec le livre d'Allah subhanahu azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui lit une seule lettre du Coran se voit inscrire une hasanat multipliée par 10. Il dit même: je ne dis pas que Alif Lam Mim c'est début de quelques sourates comme le Baqarah et autres. Je ne dis pas que ça c'est une lettre, mais vraiment une lettre. Chaque lettre que tu prononces, Allah te donne 10 hasanats. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'on se réunit dans la maison d'Allah pour lire le Coran et l'étudier entre nous, Allah nous fait descendre as-sakina, cette sérénité, cette sakina qui est
cité dans le Coran comme un critère qui fait augmenter la foi. Dans un verset, il est dit هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. C'est lui qui fait descendre cette sakina dans les cœurs des croyants pour amplifier leur foi. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. Il les englobe la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وحفتهم الملائكة. Les anges les entourent et Allah les mentionne auprès des anges proches de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran, mes frères, mes sœurs, c'est le jour du jugement. On dira à cette personne qui s'intéressait au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lis et augmente de degrés dans le paradis. Sa dernière demeure ou ta dernière station sera au dernier verset que tu as pu réciter dans cette vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam même, il nous informe qu'Allah il a de la famille parmi les gens de la terre. Parmi les gens de la terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah il a de la famille. Ils ont dit mais c'est qui la famille de Allah? Ya Rasulallah. Il a dit sont les gens du Coran. Sont les gens qui lisent le Coran, qui méditent le Coran, qui respectent le Coran, qui mettent en pratique les préceptes du Coran, sont la famille de Allah subhanahu wa ta'ala et les privilégiés de Allah. J'ai envie de vous parler du Coran à 1 mois et demi parce que c'est le moment, si ce n'est pas fait déjà, de prendre la décision. Prendre la décision de se réconcilier avec le Coran. Avec cette lumière émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le seul message qu'Allah azza wa jalla, il nous a donné. Il n'y a pas autre message entre le ciel et la terre que ce livre qui est entre nos mains, nous les musulmans. C'est une grande fierté et c'est une grande responsabilité de le lire tous les jours, d'avoir la conviction sur chaque lettre qui est écrite dans le Coran, mais surtout d'avoir la conviction totale que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, du début jusqu'à la fin, il n'y a que l'amour, il n'y a que la miséricorde, il n'y a que la justice. Je dis ça avec conviction, mais aussi avec amertume. Alhamdulillah, depuis qu'on est petit, 40 ans avec le Coran, wallahi, je vois et je ressens du Coran que la miséricorde, que l'amour, que la justice. Celui qui lit autre chose, eh bien, il doit juste avoir un problème dans la méditation. Allah le dit. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Est-ce qu'ils ne méditent-ils pas dans le Coran? Ou bien ils ont des cœurs avec des cadenas. Quand le cœur il est scellé, il ne peut pas comprendre le Coran. Il peut voir la violence dans le Coran. Il peut voir quelque chose de méchant dans le Coran. Parce que le cœur il est scellé. Parce que l'ignorance il est dans les esprits. Et malheureusement, on peut voir des gens. Toi, tu vis 40 ans ou 50 ans avec le Coran, tu vois que ça. Et quelqu'un qui a ouvert pour la première fois le Coran, ça fait 4 ans ou 5 ans ou 10 ans, il va te dire, oui, il y a tel verset qui dit ça, qui dit qu'il faut tuer, qui dit qu'il fait ça. Où tu l'as vu? Ce que tu as vu, eh bien exactement, c'est juste une ignorance qui est dans ta tête. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. La clé, elle est là, c'est dans la méditation. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. Un autre verset. Le premier verset, il nous dit, est-ce qu'ils ne méditent-ils pas dans le Coran, ou bien leur cœur, ils sont enfermés avec des cadenas, et l'autre, il nous dit quelque chose de très important qu'on doit l'entendre avec nos cœurs. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. S'il provenait ce Coran de quelqu'un d'autre que Allah Azza wa Jal, il aurait trouvé des divergences, des choses qui se contredisent, etc. La contradiction n'est que dans la tête des ignorants. La contradiction n'est que dans les esprits malades et les cœurs sous des cadenas, wal-'iyadhu billah. Et dans le livre d'Allah Azza wa Jal, il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. C'est pour cela il est temps qu'on accueille le mois de Ramadan avec un nouveau programme avec le Coran. Qu'on commence à lire le Coran, commence à lire l'exégèse, qu'on commence à apprendre à mémoriser le Coran. Fais un programme de mémoriser le Coran. Le minimum, c'est à cette intention et que tu meurs, tu seras ressuscité avec la famille de Allah Azza wa Jal sur terre. Le minimum, c'est que toute la journée, tu seras en train de réviser ce que tu as appris le matin ou la veille.
tu vivras avec le Coran. Et le Coran, il va te protéger. Nous sommes avec le Coran, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est comme ce vers poétique très très beau d'un poète. Avant l'islam, il le disait. Il donnait l'exemple de cet exemple de ces chameaux errer dans le désert. Ils ont très soif. Ils vont périr parce qu'ils ont soif. Mais le problème, c'est que l'eau, elle est sur leur dos. C'est eux qui portent l'eau sur leur dos. Nous, on a à notre disponibilité, à notre disposition, la parole d'Allah Azza wa Jal. Le seul gage pour l'épanouissement, pour le bonheur, pour le bien-être. Mais le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas. Le problème qu'on cherche en dehors, un peu plus loin que le Coran, alors que le bonheur est à portée de main. Pour ceux, les arabophones, je vous l'offre ce verset, ce vers poétique. Il dit qu'Al-Isi في البيداء يقتلها الظما كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم يوفقنا لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونور قلوبنا محمدا سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل عليه وعلى صحابته وعلى أهل بيته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وعلينا معهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. معشر الصالحين والصالحات، يروي الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا أي صوتا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم، هذا باب تفتح من السماء اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، نزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم أي هذا الملك سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة كلها دعاء، وما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطينا هذه الضمانة أن كل دعاء تقرأه في فاتحة الكتاب أو في خواتم البقرة إلا استجاب الله هذا الدعاء. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans ce hadith authentique, dans l'authentique d'Ibn Abbas, il nous raconte une histoire, c'est Ibn Abbas. Il y a un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam. Il avait ce privilège, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de côtoyer ces anges proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit d'un coup, il a entendu un bruit venant du ciel. Il a levé sa tête et Jibril alayhi salam lui a dit, ça c'est une porte qui s'est ouverte du ciel. Jamais il s'est ouvert avant ce jour-là. Et un ange, il est descendu. Il lui a dit, cet ange, jamais il est descendu sur terre que ce jour-là. Pourquoi tout ce protocole très très beau pour annoncer une bonne nouvelle? Cet ange, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'avoir salué, il va lui dire, je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Deux lumières qu'Allah il t'a données et qui a donné à ta communauté. C'est le Fatiha, Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Khawatim al-Baqarah. Aman al-Rasoul bima unzila jusqu'à la fin. Il dit cet ange au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est n'importe quelle lettre que tu liras, quand tu liras ces versets, tous les du'as qui sont dans ces versets sont exaucés. Le du'a de Surat al-Fatiha et le du'a de Khawatim al-Baqarah, c'est des versets où ils sont toutes des du'as. Pourquoi je vous dis ça, mes frères, mes chères sœurs? Parce que le Coran, sa spécificité et sa force, c'est dans sa simplicité.
La meilleure sourate, si on vous dit c'est quoi la sourate la plus importante du Coran, eh bien c'est sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha, c'est sourate de la guérison. Dans l'authentique aussi de Muslim, il y a un groupe de compagnons, radiallahu anhum, l'authentique de Bukhari, le hadith rapporté par Abi Sa'id al-Khudri. Et celui qui était dans cette histoire, Abu Sa'id al-Khudri dit, nous étions dans un voyage. Et à un certain moment, il y a une jeune fille qui est venue vers nous pour nous dire, est-ce que vous pouvez nous secourir, nous aider, parce que notre chef, elle est très malade. Elle est très souffrant. Et un homme, avec certitude, avec conviction, il part avec cette jeune fille. Il voit ce chef de cette tribu. Il lui fait une ruqya. Et ce chef de tribu, il est bien. Ce chef de tribu, toute sa souffrance, il a disparu. Et quand il est revenu, ses amis lui disent, mais on ne savait pas que tu es un raqi, toi, que tu fais ruqya, c'est extraordinaire ce que tu viens de faire. Il a dit, non, j'ai juste lu surat al-Fatiha. J'ai juste lu surat al-Fatiha, je n'ai pas fait autre chose. Il a dit, donc faisons rien, revenons chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter cette histoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand lui a relaté cette histoire, avec une grande joie, s'adressant à cet homme en lui disant, mais qui t'a donné ce secret? Qui t'a dit que c'est la ruqya, c'est surat al-Fatiha? C'est là on a un tampon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ruqya, c'est surat al-Fatiha, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, parce que ces gens-là lui auront donné plus de 30 bêtes et beaucoup de choses matérielles. Ils étaient en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Parce que le frère, il a lu le Coran, est-ce qu'on va manger? Comme il dit malheureusement, comme beaucoup d'interprétations des ignorants qui peuvent le dire, est-ce qu'on peut vendre le Coran? Mais si on demande vraiment et qu'on revienne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous donne la réponse. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit oui, c'est pas manger avec le Coran ça. Eh bien partagez ce qu'on vous a offert et donnez-moi une part. Pour vous dire que ce que vous allez manger, c'est pas que uniquement halal, mais c'est vraiment bien mérité. Et pour vous dire une autre chose, mes chers frères, que la guérison, il est là, on l'a, mais qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la certitude sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous montre d'arrêter d'avoir un pied à droite et un pied à gauche. Soit tu crois à ce qu'il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. C'est le Fatiha, c'est Ayat al-Kursi, c'est Qul huwallahu ahad. Soit tu vas croire à ce que tu penses des expériences des gens et partir à droite à gauche, voir un raqi à droite à gauche. Et surtout la grande erreur, on le dit toujours, quand ces gens ils vont lire le Coran et citer les mots qui se ressemblent aux raisons, le mot djinn, sihr, etc. On sait aujourd'hui ce n'est que des suggestions qu'on envoie à l'inconscient pour que la personne devienne encore plus malade. Mais ta solution, ta guérison, elle est entre ta main. Parce que si tu devais avoir besoin d'aller chez l'imam, d'aller chez le raqi, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'aurait dit, tu dois lire surat al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, etc. Mais parce que l'affaire, elle est entre toi et Allah Azza wa Jal, c'est ce qui est de plus simple. Il manque juste la certitude. Il manque juste qu'on renouvelle notre relation avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun doute. Et avec fermeté. Et avec certitude, c'est la lumière. Et c'est notre guérison. Mais avant ça, c'est notre unique chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل وفقنا لما يحب ويرضى واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى